The relationships you developed here will also help you build your career. The world is large and a wonderful place, and this is your moment to step into it. Remember that true success is not marked by your achievements, but by the kind of person you become. Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, and the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around. Go out into the free, wide open world and play the game of life with gumption and gusto. Be positive, be proactive, be passionate in whatever you do. As you look ahead, you have some promises to keep. Promise yourself that you will always give your best. Promise yourself that you will always believe in yourself and put your best foot forward. Promise yourself that you will celebrate your colleagues' successes with as much enthusiasm as you will celebrate your own successes. Promise yourself that you will grow both professionally and personally. Promise yourself that you will convert every stumbling block into a stepping stone. Promise yourself that you will always be caring, compassionate, considerate to your fellow beings. Promise yourself that you will love people and use things rather than love things and use people. Promise yourself that you will always endeavor to be joyful, songful, laughing, and dancing all the way. Promise yourself that you will always be true ambassadors of Kathmandu University. Getting what you like is success. Liking what you get is happiness. I fondly hope that you will not only get what you like, but you will also like what you get. I fondly hope you will be both successful and happy. I conclude with what Douglas Malloch said about achievement. If you can't be a pine on the top of a hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub on the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you can't be a muskie, then be a bass. But be the liveliest bass in the lake. We can't all be captains, we've got to be crew. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Thank you. Thank you very much, Professor, for your words of wisdom, so enlightening, so true from deep of your heart. कुलपतिज्यू, उत्कृष्टता हासिल गरी पदक पाउन योग्य ठहरिएका विद्यार्थीहरूलाई पदक प्रदान गर्नुहुन निवेदन गर्दछु। पदक पाउने विद्यार्थीहरूलाई मञ्चमा आमन्त्रण समेत गर्दछु। पदक पाउनेहरूमा हुनुहुन्छ MBBS तर्फ 2076 सालको दीक्षान्त समारोहको पदक पाउनुहुने भाइस चान्सलर स्वर्ण पदक, MBBS प्रोग्राम, स्नातक तह MBBS मा सबभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थी श्री विवेक पौड्याल। लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा 79.67%। विवेक पौडेल मञ्चमा
कृपया ताली बजाइदिनु होला। यसै गरी MCH न्युरो सर्जरीमा सागर कोइराला र सुरेश विश्वकर्मालाई समेत मञ्चमा आइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। यसै गरी MCH प्लास्टिक एन्ड रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीका लागि अमीर बज्राचार्य, धन्यवाद। अब यसपछि कुलपतिज्यूबाट दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछु। Chief guest of this program, Chairman of Manipal Medical College, Jaipur, India, Dr. K. Ram Narayan, विश्वविद्यालय का कुलपति ज्यू, रजिस्ट्रार ज्यू, उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, आज उपाधि हासिल गर्ने विद्यार्थीका आदरणीय अभिभावकजन, र आज उपाधि प्राप्त गर्नुहुने हाम्रा प्यारा भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, हामी अत्यन्तै खुसीको क्षणमा छौँ। आज 1604 जना नयाँ पिँढीका उदीयमान प्रतिभाहरू आफ्नो मेहनतको परिणामस्वरूप प्राप्त सफलताका लागि उपाधि हासिल गर्दै हुनुहुन्छ र सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। यति बेला म सबभन्दा पहिले त उपाधि हासिल गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कुलपतिको हैसियतले, नेपाल सरकारको हैसियतले हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै बधाई छ। तपाईहरुको भविष्य सफल रहोस्, उज्जवल रहोस्। तपाईहरु आफ्ना कार्यक्षेत्रमा अब नयाँ ढंगले नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। सिक्नेबाट कार्यान्वयन गर्नेमा
तपाईहरुलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता मिलोस्, तपाईहरुको सुयश सुकीर्ति फैलियोस्। धेरै धेरै शुभकामना। गौरव गर्न लायकको विषय छ। आज हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रो समाज कसरी अगाडि बढ्दैछ, शिक्षाको क्षेत्रमा हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ, एकातिर बिस्तारै या क्रमशः हामी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने त्यस बाटोमा जाँदैछौँ र आज गुणस्तरीय ढङ्गका शिक्षामा सफलता प्राप्त गर्ने नयाँ पिँढी यहाँ सम्मानित भइरहेको छ र दीक्षान्त हासिल गरिरहेको छ। यति बेला गर्व गर्न लायकको अर्को विषय पनि छ। समाजमा असमानता छ, महिला पुरुषका बीचमा असमानता छ। त्यो असमानतालाई हटाउने सबभन्दा मुख्य माध्यम के हो भन्दा शिक्षा हो। शिक्षाको माध्यमबाट हामी सामाजिक भेदभाव असमानता हटाउन सक्छौँ, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन र डिस्प्यारिटी हटाउन सक्छौँ। आज यहाँ दीक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूमध्ये 54% छात्राहरूको सङ्ख्या छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। यसले बालिकाहरूको विद्यालयबाट ड्रप आउट हुने कुरा जुन विगतमा एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा थियो, तर आज ड्रप आउटलाई चुनौती दिएर छात्राहरूको सङ्ख्या 54% छ। त्यसकारण यो खुसीको कुरा हो। हामीसँग आज उत्पादन भएका डाक्टरहरूको 54% महिला डाक्टरहरूको छ। हामी देश विकासको एउटा नयाँ चरणमा जाँदैछौँ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो नयाँ पिँढी उत्साहका साथ, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यति बेला विद्यार्थी भाइ बहिनी मात्रै होइन, उहाँहरूका अभिभावकहरू पनि अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ, किनभने आफ्ना सन्तानले सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। देश खुसी छ, किनभने देशको भविष्य उज्जवल छ। कुनै पनि देश अरूले बनाइदिएर बन्दैन, आफ्नो देश आफैले बनाउनुपर्छ। देशको सुरक्षा, देशको विकास, देशको समृद्धि, देशको आधुनिकता, देशमा सामाजिक न्याय र समानता, देशमा सुशासन र देशलाई सुखी जनताको देश अरूले आएर बनाइदिँदैन, हामी आफैले बनाउनुपर्छ। त्यस दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रा भाइ बहिनीका अभिभावकहरू पनि अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। त्यस खुसीमा म पनि आफ्नो खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अभिभावकहरूलाई पनि म बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको मेहनत, तपाईहरुको लगानी, आफ्ना सन्तानप्रतिको तपाईहरुको लगाव, सबै कुराहरू आज सफलतामा परिणत भएको छ। म अभिभावकहरूको यस खुसीमा, जो लामो प्रतीक्षापछिको खुसी हो, विशेष खुसियाली व्यक्त गर्न चाहन्छु। म हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले धेरै सन्दर्भहरूमा भन्ने गरेको छु, प्रमुख कुरा हामी सफल हुनका लागि एउटा इमानदार प्रयास चाहिन्छ। अर्को, हामीसँग सफल हुन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास चाहिन्छ। नेपाल सफल हुन सक्छ, नेपालीहरू सफल हुन सक्छन्, नेपालले उन्नति गर्न सक्छ र हामी अब छोटो समयभित्र नेपाललाई
एउटा आधुनिक, एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा, सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा अगाडि लान चाहन्छौँ। मैले अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा सन् 2016मा नै भनेको थिएँ, 15मा नै भनेको थिएँ, नेपालमा कोही भोकले मर्ने छैन, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन, किनभने यो नेपाल हो, यो उर्वर देश हो, यहाँ हरेक चिज छ। केही कारणहरूले हामी आर्थिक रूपमा केही समय पछाडि पर्यौँ, तर सधैँ पछाडि पर्दैनौँ। हिजो पछाडि पर्नका पछाडि अरू अनेक कारण थिए होलान्, त्यसमध्ये शिक्षाको अभाव, शिक्षाको कमी एउटा कारण थियो। इतिहास कस्तो छ, हामी हाम्रा पुर्खाहरूप्रति गर्व गर्न सक्दछौँ। हाम्रा पुर्खाहरू विद्वान थिए मात्रै होइन, अनुभूतिलाई अनुभवमा, अनुभवलाई ज्ञानमा सङ्गठित गरेर, सङ्ग्रहित गरेर त्यसलाई प्रसारित गर्ने ज्ञानका प्रसारक हाम्रा पुर्खाहरू थिए। विद्या, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय यसै भूभागमा भएको थियो। सबभन्दा पुराना ग्रन्थ यहीँ रचना भएका थिए। सबैभन्दा पुराना सभ्यता यहीँ सुरु भएका थिए। र त्यसबेला जति बेला लिपि थिएन, त्यसबेला पनि आफ्नो ज्ञानलाई निरन्तरता दिनका लागि हाम्रा पुर्खाले लयबद्ध ढङ्गले ज्ञान निरन्तर हस्तान्तरण गर्न, नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न, छन्द, लय, ताल आदि कुराहरूको विकास गरेका थिए। छन्दको विकास सानो कुरा होइन, जो हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका थिए, जहाँबाट सङ्गीतको सुरुवात भयो। आजको विकास जुन ठाउँमा पुगेको छ, त्यस ठाउँमा पुग्नका निम्ति जगमा त्यसको आधारमा हाम्रा पुर्खाहरूको योगदान छ। तर हाम्रा पुर्खाहरूको योगदानको बारेमा चर्चा हुन पाएन, छलफल हुन पाएन, प्रचार प्रसार हुन पाएन। लिखित कुराहरू समेत धुलोमा छोपिएर बसे। जस्तो उदाहरणका लागि ग्रेभिटेसनको सिद्धान्त न्युटनले पत्ता लगाउन भन्दा धेरै सय वर्ष अगाडि भास्कराचार्यले पत्ता लगाउनु भएको थियो। धेरै सय वर्ष अगाडि ग्रेभिटेसनको सिद्धान्त शिरोमणि भन्ने पुस्तकमा उहाँले लिपिबद्ध गर्नुभएको थियो। तर त्यो कुरा धुलाले पुर्यो। त्यसपछि पैदा हुनुभयो ग्यालिलियो, त्यसपछि पैदा हुनुभयो अरू वैज्ञानिकहरू, विद्वानहरू, र त्यसमा आधारित भएर उहाँहरूले अनेक प्रयोगहरू गर्नुभयो। र अन्तिममा न्युटनले ग्रेभिटेसनको सिद्धान्त पत्ता लगाउनुभयो। तर धेरै शताब्दी अगाडि भास्कराचार्यले पृथ्वी गोलो छ भन्नुभएको थियो। माथिको सामान तल किन झर्छ भन्दा उहाँले गुरुत्वाकर्षणको व्याख्या गर्नुभएको थियो। यस्ता थुप्रो कुराहरूको आविष्कार गर्नुभएको थियो। किन पृथ्वी चेप्टो जस्तो देखिन्छ त्यसको व्याख्या गर्नुभएको थियो। तर ती कुराहरू छेलिए। अब म हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूसँग त्यस्ता इनोभेटर, रिसर्चर, विद्वानहरूको जिन छ, जुन जिनले तपाईहरूले सजिलोसँग ज्ञान आर्जन गर्न, वृद्धि गर्न, विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईसँग विद्वान पुर्खाको जिन छ। जिनको ठुलो महत्त्व छ, जेनेटिक मेमोरीको ठुलो महत्त्व छ, जसले आज हामी मान्छे उत्कृष्ट जीव हौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो अरू कारणले होइन, हाम्रा पुर्खाहरूको मेहनत र जेनेटिक मेमोरी, उहाँहरूले गरेको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, उहाँहरूको विद्वता र त्यसको हामीसँग जुन सर्दै आएको छ, सङ्क्रमण हुँदै आएको छ, त्यो होला। हामीले 200 वर्ष
विश्वविद्यालय देखेनौँ होला। हामीले भर्खर 60 वर्ष भयो होला विश्वविद्यालय फेरि स्थापना गरेको। तर हामीसँग उहिले त विश्वविद्यालयहरू थिए, वेदहरू त यहीँ कोशिका किनारमा बसेर लेखिएका थिए, वेदका ऋचा र मन्त्रहरू यहीँ कोशिका किनारमा बसेर लेखिएका थिए। यत्तिकै यहाँ चिन्तनको सिलसिला चलेको होइन। यहाँ हजारौँ वर्ष अगाडि शास्त्रार्थ हुन्थे, दर्शनको बारेमा छलफल हुन्थे। जति बेर बाँकी दुनियाँ अन्धकारमा ढुङ्गा हातमा बोकेर शिकारको खोजीमा कुदिरहेको थियो, त्यस बेला हाम्रा पुर्खाहरू त्यसभन्दा माथि उठेर विज्ञानका प्रकृतिका रहस्यहरूको खोजीमा थिए। त्यसै कारण यहाँ स्वास्थ्य विज्ञान पहिले पैदा भयो? यही धरतीमा। आयुर्वेद कहाँ पैदा भयो? यही धरतीमा। हरेक वनस्पतिको जरा पातदेखि लिएर औषधि कसरी बन्छ भन्ने यही धरतीमा जानकारी भयो। हाम्रा पुर्खाहरू त्यति प्रयोगात्मक थिए, उनीहरूले हरेक कुरा प्रयोगात्मक ढङ्गले लिए। त्यसकारण हामी त्यस जगमा उठेका छौँ। हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास छ। त्यो गौरवपूर्ण इतिहासमा हामीले गर्व गर्नुपर्दछ। गौरवपूर्ण इतिहास मात्रै छैन, आजको हाम्रो वर्तमान सफल वर्तमान छ। हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो फ्युचर, हाम्रो भविष्य उज्यालो छ। त्यसकारण हामी ग्लोरियस पास्ट, सक्सेसफुल प्रेजेन्ट र ब्राइट फ्युचर, यसमा ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सक्दछौँ। आज डिग्री प्राप्त गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस्, आत्मविश्वासका साथ र सृजनात्मक ढङ्गले काम गर्नुहोस्। जे पढ्नुभयो त्यो मात्रै होइन, त्यो त पढ्नुभयो, त्यो आधार हो तपाईँको ज्ञान प्राप्तिको। त्यसकारण त्यो पर्याप्त छैन। तपाईँले अझ बढी ज्ञानहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ, सङ्ग्रहित गर्नुपर्दछ, त्यसलाई व्यवहारबाट सिद्ध गर्नुपर्दछ। ती कामहरू गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँहरूको व्यवहार उत्कृष्ट हुनुपर्दछ। हाम्रा पुर्खा ऋषिमुनिहरू थिए, ज्ञानका भण्डार थिए, कुशल थिए। हाम्रा पुर्खा कस्ता थिए? तपाईँले बुद्धको जीवनी पढ्न सक्नुहुन्छ, ऋषिमुनिहरूको जीवनी पढ्न सक्नुहुन्छ, दधिचीको जीवनी पढ्न सक्नुहुन्छ। अरूका विभिन्न कथा हुन्, किंवदन्ती हुन्, तर तिनीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ कस्ता थिए। त्यसकारण त्यसबाट हामीले प्रेरणा लिनुपर्दछ र अगाडि जानुपर्छ। हाम्रा डाक्टरहरू, हाम्रो एजुकेसन आजको स्तरमा ग्लोबल लेभलको छ, वर्ल्ड क्लास छ। त्यो वर्ल्ड क्लास एजुकेसन हो, त्यसको जगमा हामीले वर्ल्डको उत्कृष्ट क्लासको सेवाभाव, हामीले सेवामुखी कसरी हुने, जनमुखी कसरी हुने, देशभक्त कसरी हुने, असाध्य राम्रो व्यवहार कस्तो हुन्छ, त्यसमध्ये व्यवहार मध्ये राम्रो, बोली मध्ये राम्रो, आचरण मध्ये राम्रो कसरी हुने, यस कुरामा काठमाडौँ युनिभर्सिटीका प्रडक्ट भनेपछि व्यवहारबाट, बोलाइबाट, सर्भिसबाट, यी सबै कुराबाट चिनिने गरेको तपाईँहरूको व्यवहार हुनुपर्छ। के उत्कृष्टता? उत्कृष्टता भनेको परीक्षामा ल्याइने नम्बर मात्रै होइन। उत्कृष्टता भनेको दैनिक व्यवहारिक जीवनमा देखिने उत्कृष्टता हो। त्यसकारण त्यस उत्कृष्टतालाई तपाईँहरूले कायम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। तपाईँहरूको नयाँ जीवन सुरुवात भएको छ। यो नयाँ जीवन सफल होस्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नयाँ गतिका साथ आफूलाई प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढाइरहेको छ। म यस विश्वविद्यालयको सफलताको लागि कामना गर्दछु। म अन्तमा मणिपाल विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डाक्टर
के रामनारायण जो हाम्रो प्रमुख आतिथ्यताको लागि निमन्त्रणा स्वीकार गरेर हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ र जसले बहुतै महत्त्वपूर्ण किनोट स्पिच दिनुभएको छ त्यसका लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मिस्टर डाक्टर रामनारायण, यु आर अलवेज वेलकम इन नेपाल। म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैको भलो होस्। धन्यवाद। स्कुल अफ मेडिकल्स अब त विद्यार्थी बोलाउने होला विद्यार्थी नै डिभाइड गरिदिनु अब हामी सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसनतिर लाग्छौँ र योभन्दा अगाडि हाम्रा श्रद्धेय कुलपतिज्यू यहाँबाट पाल्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी यो दुई ठाउँमा डिभाइड गरेर सर्टिफिकेट बाँड्न सुरु गर्नेछौँ। शोभा डङ्गोल, निस्मा महर्जन,
यता 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 सोफिया चौधरी सोफिया पनि छैन प्रशान्त चौलागाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन माइक्रोबायोलॉजी एमडी माइक्रोबायोलॉजी सुरेन्द्र बहादुर जुनु छेत्री रिचिनबुङ राई सुरेन्द्र बहादुर छेत्री कुन चाहिँ राजन कुन चाहिँ जुनु रिचिनबुङ राई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड दीपिका- गायनेकोलॉजी राधिका कुंवर दीपिका सबीना चिबुकला श्रेष्ठ ज्योति लामिछाने आरती श्रेष्ठ रूपा पनेरू सरिन्दु सरिन्दु किन? कविता कुमारी यादव सुरेन्द्र मर्यादा मल्ल यो मनोज धौला सबीना अर्याल यिनीहरू भयो अहमद अरुणा पोखरेल सौरभ गुरुङ यो छैन है मान्छे गएछ। सृष्टि गुरुङ लोकरत्न डॉक्टर ग्यावाली ऑफ मेडिसिन इन के हो? पेडियाट्रिक्स एमडी पेडियाट्रिक्स के हो नवल किशोर राय समा इब्राहिम पेडियाट्रिक्स समा नवल किशोर इब्राहिम राय राजेश केसी शुभम जैन छैन श्वेता जयसवाल धनञ्जय कुमार सिंह श्वेता जयसवाल अरुण पोखरेल पासन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन पासन पैथोलॉजी भेनुराज एमडी जयवर्धन। पैथोलॉजी संजू शर्मा पौडेल राममोहन झा संजू शर्मा राममोहन पौडेल झा सम्भाव्य राजेंद्र महर्जन जोनाथन इल्डेट जोनाथन विनिशा जोशी हुनुहुन्छ विनिशा जोशी मनीषा केसी सृष्टि काफ्ले कुन चाहिँ हो? आउँदै एमडी पैथोलॉजी संजू शर्मा पौडेल निधि राजेन्द्र निधि महर्जन काकर शुभेच्छा जायसवाल ईश्वरी पुलारा बाँकी अनाउन्स गाह्रो छ कमल कणे शैलुजा महर्जन समीक्षा रेग्मी तृष्णा कटेल निकिता कृष्णा? गौतम विपना केसी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन फार्माकोलॉजी एमडी फार्माकोलॉजी विनीता यादव प्रसून खनाल एमडी पैथोलॉजी को कोई बाकी ऋषभ था खनाल राजिथा पृथुल कोइराला श्रुति कृष्णन श्रुति सुपिपी हुनुहुन्छ दृष्टि लामेछाने ज्यामिति लामेछाने हुनुहुन्छ एमडी फार्माकोलॉजी को विनीता यादव श्रवण कुमार महतो सोफिया माकाजु डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन साइकेट्री एमडी साइकेट्री अक्षिता मिश्रा विवेक सुवेदी अक्षिता मिश्रा सान्दोनी आशिता